minus dA by dt divided by stoichiometric coefficient இதே ப்ராடக்ட் ஆந்தா plus stoichiometric coefficient y ன்னு எடுத்துட்டேன் dp by dt first formula அதுக்கு அடுத்து உன்னோட order of the reaction rate law expression rate is equal to k of a power x இருக்கும் b power y இருக்கும் அந்த x and y நீ ஆட் பண்ணா that is order next zeroth order reaction come on இன்னைக்கு கிளாसेஸ்ல வந்து நம்ம order of the reaction like zeroth order first order அதோட graph அதை பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நிறைய பார்க்க போறோம் சரியா so please remember the formulas so formula k is equal to r naught minus r by t இந்த formula இருக்கு as well as நீ இதே மாதிரி இதுவா எடுத்தாலும் ஓகே தான் சரியா that is a naught is equal to சரியா minus kt plus a so நம்ம இப்படியே எடுத்துப்போம் கரெக்ட்டா so இந்த ஃபார்முலாவும் இருக்கு இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோ everything is will be used அதே மாதிரி தான் first order reaction k is equal to 2.303 by t log of r naught by r அது a naught by a கூட எடுத்துக்கோ எல்லாம் ஒண்ணுதான் next half life so we know that t half is equal to a naught by 2k அதே மாதிரி first order reaction so we know that t half is equal to 0.693 by k next Arrhenius formula ஒரு வாட்டி எழுதிக்கோ no issues k is equal to a e power minus ea by rt once again graph மட்டும் லைட்டா ஒரு வாட்டி எழுதிக்கலாம் சரியா so என்னோட rate law expression concentration versus timeல zeroth order இருந்துச்சுனா we know that rate is equal to k of a power 0 ன்னு கிடைச்சிருக்கும் அப்போ concentration versus timeல straight line யார் இருந்தாலும் சரி அது வந்து zeroth order அதே மாதிரி இன்னொரு straight line யாருக்கு வரும் அப்படினு கேட்டா அவனோட half life க்கும் concentration நடுவுல வரும் சரியா so t half versus concentration we know that t half is equal to 0.693 by k so அப்போ concentration term வரல அதனால இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட்ல இருக்கு so these are the two important graphs which is moving in a straight line சரியா மத்ததெல்லாம் பார்த்தனா உனக்கு நெகட்டிவ்ல வரும் சரியா okay right next question number 22 how will the rate of the reaction be affected so rate of the reaction என்ன ஆகும் we know that surface area increase பண்ணா என்னோட rate increase ஆகும் இது எனக்கு தெரியும் point 1 second one catalyst added in a reversible reaction so catalyst add பண்ணா சரியா rate of the reaction increase ஆகும் சரியா so அது forward reaction ஆனாலும் பரவாயில்லை backward reaction ஆனாலும் சரி rate வந்து increase ஆகும் next temperature of the reaction is increases so we have studied that every 10 degrees Celsius in increase so the rate of the reaction exact increase ஆகும் தெரியும் அப்ப இத பேஸ் பண்ணா ஒரு ஆன்சர் இருக்கு போது let's read the answers நான் இதுக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் போடுறதுக்கான ஒரே ரீசன் அது வேர்டிங்ஸ் எப்படி கொடுத்திருக்கான்னு பார்க்கிறதுக்காக what happens if the surface area of the reactant is reduced surface area reactant reduce பண்ண அப்படினா கண்டிப்பா rate of the reaction reduce ஆகும் சரியா for a reaction involving a solid reactant or catalyst the smaller the size particle size சரியா particle size குட்டியாக greater is the fast area the faster the reaction therefore on reducing the surface area the rate of the reaction is reduced so நீ surface area வை குறைச்சனா rate of the reaction reduce ஆகும் இது point 1 next a catalyst generally increases the speed of the reaction without itself being consumed in the reaction இதுதான் catalyst so for a reversible reaction catalyst increases the speed of both reaction in forward and direction as well as backward direction so அப்போ உனக்கு ஒரே வார்த்தை என்ன நடக்கும் அப்படினா forward reactionம் ரொம்ப வேகமா நடந்துருக்கும் backward reactionம் ரொம்ப வேகமா நடந்துருக்கும் அப்போ அது வந்து ஃபாஸ்டா ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் ஆயிருக்கும் அவ்வளவுதான் சரியா next temperature increases we know that every 10 degrees Celsius there is a increase in rate of the reaction சரியா exactly double ஆகும்னு சொல்லிருக்கோம் the rate of the reaction increases the increase in temperature in most of the cases the rate of the reaction becomes nearly double for every 10 degree rise of temperature in some cases reactions do not take place at room temperature but takes place at higher temperature சரியா இது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ அவ்வளவுதான் சோ அப்ப மூணுதுக்கு ஆன்சர் பேசியாச்சு அடுத்த क्वेश्चन the following data were obtained for the reactions so ஞாபகம் இருக்கா இதே மாதிரி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஒரு क्वेश्चंस போட்டோம் we'll solve the questions ஒண்ணும் இல்ல ரைட்டா சோ என்னோட ஃபார்முலா தெரியும் rate is equal to k concentration of a power x
கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி பவர் ஐ. இங்க வந்து ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இவன் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கானே, அப்ப ஏக்கு பதில் பவர்ல எக்ஸுக்கு 1 போட்டு பிக்கு பதில் பவர்ல ஒய்க்கு பதில் 2 போட்டுடலாமேன்னு யோசிக்காத ப்ளீஸ். அது காமனா நம்ம பண்ணிடுவோம் சரியா. அப்படி பண்ணக்கூடாது. அவன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொடுத்தானா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்தா நீ எக்ஸ் ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா. ரைட். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனா எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்போ ரேட் 4.2 into 10 power minus 2 is equal to k அப்படியே தான் இருக்கும். கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் a let's assume it is 0.2. ஸோ அப்போ 0.2 whole power x, அடுத்து b 0.3 whole power y. அப்புறம் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் 6.0 into 10 power minus 3 is equal to k 0.1 power x 0.1 power y. Third equation 1.68 into 10 power minus 1. நல்லா பாரு, இது 10 power minus 2 minus 3 10 power minus 1 சரியா. முடிஞ்சா எல்லாத்துக்கும் 10 power minus 3 லே ஒரு ஆன்சர் போட ட்ரை பண்ணு. It will be good. This is equal to k into 0.4 to the whole power x 0.3 to the whole power y. Next fourth equation 2.40 into 10 power minus 2 is equal to k into 0.1 to the power x 0.4 to the power y சரியா. ஸோ அப்போ இதுல நீ எக்ஸையும் ஒய்யும் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லெட் மீ டேக் சரியா. நான் எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ எக்ஸ் வந்து ஐ மீன் ஒய் வந்து சேமா இருக்கணும். அப்போ ஒய் எங்க சேமா இருக்குன்னா ஆப்ஷன் 1லையும் தேர்ட் ஈக்குவேஷனையும் ஒய் சேமா இருக்கு. அப்போ தேர்ட் ஈக்குவேஷன் டிவைட் பை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பண்ண போறேன். ஸோ அப்படி பண்ணா ஐ ஹாவ் 1.68 into 10 power minus 1 divided by 4.2 into 10 power minus 2 is equal to k of first third equation எழுதுறேன் 0.4 to the whole power x 0.3 to the whole power y divided by k of 0.2 to the whole power x 0.3 to the whole power y. So cancel ஆயிடுச்சு சரியா. இது ஃபர்ஸ்ட் 10 power minus 2 வச்சுக்கலாம். 10 power minus 2 வேணும் அப்படின்னா into 10 by 10 பண்ணலாமா. அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் 1.68ன்றது 16.8 into 10 power minus 2 மாறிடும் சரியா. நெக்ஸ்ட் 4 4s are 16 10 power minus 2 10 power minus 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 4 is equal to 0.4 divided by 0.2 to the whole power x. இதை நான் கேன்சல் பண்றேன். அப்போ 4 is equal to 2s are 4. அப்போ 2 power x கிடைக்கும். therefore x is equal to 2. அப்போ x ஓட பவர்ல 2 போடலாம். நெக்ஸ்ட் y நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா. சோ y கண்டுபிடிக்கணும்னா x சேமா இருக்க மாதிரி பாரு. அப்போ y கண்டுபிடிச்சலாம். அப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாமா. சோ இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் நடுவுல நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி பார்க்கலாம். So let me go on with it. So fourth equation divided by second equation ஒரு வாட்டி திருப்பி தான் வந்தாலும் ஒரு வழி இல்ல. fourth equation எழுதலாம் 2.4 into 10 power minus 2 சரியா. ஒரு வாட்டி திருப்பி பார்க்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இது பண்ணலாமேன்றதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரைட். So this is 0.1 and 0.4 0.1 and 0.4. Second equation எடுத்துக்கலாம். Second equation 6 into 10 power minus 3 0.1 and 0.1 சரியா. ரைட். சோ இங்க 3 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு. அப்ப இதையும் நம்ம 3 ஆக்கலாம். அப்ப 3 ஆல மாத்தணும்னா 10 power divide by 10 எடுத்துக்கலாம் சரியா. 10 ஆல இத மல்டிபிள் பண்ணிட்டு divide by 10 10 power minus 1 எடுத்துக்கலாம். அப்ப will be getting 24 into 10 power minus 3. இந்த கால்குலேஷன் உனக்கு புரிஞ்சதுன்னா சொல்லு, புரியலனா திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ரைட். சோ அப்ப 10 power minus 3 10 power minus 3 cancel. 6 4s are 24. அப்ப 4 is equal to k. சோ k வும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு, k தேவையில்ல. 0.1x 0.1x கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அப்ப மேல 0.4 divided by 0.1 இருக்கு சரியா. சோ ரெண்டுத்தையும் 10 ஆல மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம். சோ அப்போ 4 is equal to 4 power y கிடைக்கும். therefore y is equal to 1. அவ்வளவுதான். சோ அப்ப x கண்டுபிடிச்சாச்சு, y கண்டுபிடிச்சாச்சு. based on that
find the order of the reaction. So order of the reaction எவ்வளவு அப்படின்னா x-க்கு வந்து 2 கிடைச்சிச்சு, y-க்கு வந்து 1 கிடைச்சது. Therefore the order of the reaction is 2. Write the rate law and overall order of the reaction. A rate law. So our rate is equal to k of concentration of A to the whole power x இருந்துச்சா x equal to எழுதிரு, concentration of B to the whole power y கண்டுபிடிச்சிட்டியா, which is 1. முடிஞ்சிருச்சு. Overall order வந்து 3. Next calculate the rate constant. சரியா, ரேட் கான்ஸ்டன்ட் k கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். நான் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டேன். நான் 0.1 என்னும் போது கொஞ்சம் ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி இங்க எழுதியிருக்கோம். அப்போ நான் அந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுதிக்கிறேன். 6 into 10 power minus 3 is equal to k of 0.1 to the whole square 0.1 to the whole power 1. இப்போ எனக்கு k தான் வேணும். அப்போ k is equal to 6 into 10 power minus 3 divide by இந்த 0.1 10 power minus 1 எடுத்துக்கிறேன். 10 power minus 1 ஸ்கொயர் பண்ணா அப்ப 10 power minus 2, இதையும் 10 power minus 1 எடுத்துக்கிறேன். சரியா, அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் கீழே கொண்டு போயிடுறேன். அப்போ I'll get 10 power minus 2 into 10 power minus 1. So it is 10 power minus 3. This is 10 power minus 3. அப்ப ஆன்சர் வந்து 6 கிடைக்கும். ஸோ என்னோட யூனிட் எழுதிட மறக்காத. சரியா, யூனிட் என்ன எழுதல, எப்படி சிம்பிளா கண்டுபிடிக்கலாம். k is equal to mole L minus 1 S minus 1. இது ரேட்டோட யூனிட். நெக்ஸ்ட் டிவைட் பை மோல் பெர் லிட்டர் டு த ஹோல் பவர் n ஒரு ஃபார்முலா வச்சிருந்தோம். இப்போ n வந்து 3 கிடைச்சிருச்சு. அப்போ கேன்சல் பண்ணா இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ 2 டைம்ஸ் இருக்கும். அப்போ k is equal to mole power minus 2 L square S minus 1. இதுதான் அதோட யூனிட். சரியா, அப்போ யூனிட்டோட போட்டு that will be your answer. ரைட்டா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. A reaction is second order in A and first order in B. Okay. So நான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கொடுத்த ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கிறேன். Rate is equal to k of concentration of A. So இது வந்து செகண்ட் ஆர்டர், concentration of B with respect to it first order. சரி, write the differential rate equation. சரியா, 0.1 differential rate equation எழுதணும். Next, how is rate affected on increasing the concentration of A by 3 times. So நீ concentration of A மட்டும் 3 times increase பண்ண போற, அப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும். Next, how is the rate affected when the concentration of both A and B are double. ரைட்டா, ரைட். So differential rate equation already எழுதியாச்சு. Rate is equal to k of A square B power 1. Next, rate affected on increasing the concentration of A 3 times. So அப்போ இது rate 1 எடுத்துக்கிறேன். எனக்கு rate 2 என்ன கிடைக்கும், k of concentration of A increases by 3 times. அப்போ A வந்து நான் 3A ன்னு எடுத்துக்கிறேன். So அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 3 squares are 9. So அப்போ 9 k A square and B கிடைக்கும். So we know that k A square B என்றது rate 1 ஓடது. அப்போ rate 2 is equal to 9 times of rate 1. சரியா, next, how is rate affected when both the concentration A and B are double. So rate 1 already அங்க இருக்கு, நான் rate 2 மட்டும் எழுதிக்கிறேன். rate 2 is equal to k of A இருந்துச்சு, B இருந்துச்சு, இது டபுள்ஸ் பண்ணிட்டேன், இதையும் டபுள் பண்ணிட்டேன். சரியா, அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா rate 2 is equal to 2 square 4, 2 power 1 is 2. அப்ப 4 into 2 கிடைச்சிருக்கும் k of A square and B power 1. So அப்போ the new rate 2 is equal to, it is 8 the times of original rate or 8 the times of initial rate அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். So this will be the answer. ரைட்டா, ரைட். நான் ஆன்சர் இங்க கொடுத்திருக்க ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோ. டிஃபரன்ஷியல் ரேட் ஈக்குவேஷன் rate is equal to k of A square B. நியூ கான்சன்ட்ரேஷன் A வந்து 3A மாத்திட்டு, அப்ப k 3A square into B இருக்கு. அப்ப 9k A square B இருக்கும். அப்ப நியூ ரேட் is equal to 9 times of the original rate. நெக்ஸ்ட், கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A and B are double ன்னு கொடுத்தாச்சு. அப்போ A க்கு பதில் 2A ன்னு எடுத்துக்கோ, B க்கு பதில் 2B ன்னு போட்டுக்கோ. So அப்போ 4 into U வெளில எடுத்துக்கலாம். அப்ப 8 times, அப்ப 8 times of the original rate. ரைட்டா, so அப்போ all the questions are over. Next, so இனிமேல் இன்டகிரேட் ரேட் ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி பேச போறோம். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, ஆர்டர் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன். மா என்ன டைப் ஆஃப் ஆர்டர் இது? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர், செகண்ட் ஆர்டர், தேர்ட் ஆர்டர் இது? வை ஜீரோ ஆர்டர் சார். இட் இஸ் ஜீரோத் ஆர்டர். ஏன்? சன்லைட் சார். சோ நம்ம கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, லைட் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ஹீட் பண்ணாலும் சரி, அது எல்லாமே ஜீரோத் ஆர்டர்ல வரும். நெக்ஸ்ட், தி ஹாஃப் லைஃப் பீரியட்
Come on, you know the formula. Zeroth order. Zeroth order half-life formula என்னது? Come on, newspaper. ஏதோ ஆப்ஷன் டி A naught by 2k. இதே ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்னு கேட்டிருந்தா என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்ப? ஆப்ஷன் ஏ. சரியா? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரோட ஆன்சர் 0.693 by k. சரியா? Next question. Hydrolysis of an ester follows first order kinetics. True or false? Come on. Hydrolysis of ester. அப்புறம் sucrose hydrolysis. இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ரெண்டுமே pseudo first order அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். கரெக்டா? So அப்போ assertion is true. Next, the concentration of water remains nearly constant during the course of the reaction. ஆமா, ஏன் அப்படின்னு கேட்டா hydrolysis of esterல like I said earlier, ester இருக்கும் water இருக்கும், அப்பதான் ester hydrolysis நடக்கும். நான் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா இங்க எஸ்டரோட ரேஷியோ வாட்டரோட ரேஷியோ எடுத்தனா இது வந்து 1 இருந்தா லிட்டரலி இது வந்து 100 ல இருந்து 1000 மோல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு குவான்டிஃபிகேஷன் டிஃபரன்ஸ்ல இருந்திருக்கும். அப்போ எஸ்டர் தான் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு, வாட்டர் நியர்லி சேஞ்சஸ் நடக்கவே இல்லை. ஸோ அதனால நியர்லி கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்கான். ஸோ அப்போ ரீசன் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ அண்ட் இட் இஸ் அ கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன். Therefore option A is your answer. சரியா? assertion and reason is true and it's a correct explanation for above assertion. Next one. For a reaction R gives P, half-life T half is observed to be independent of the initial concentration of the reactant. What is the order of the reaction? So என்னோட கிராஃப் எடுத்துக்கிறேன். சரியா? So என்னோட கிராஃப்ல T half-க்கும் சரியா இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் அவன் எடுத்துக்கிறான். இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம வந்து A naught எடுத்துக்கலாமா? So இந்த ரெண்டுத்துக்கும் பார்க்கறான். It is independent. Independentனா கான்சன்ட்ரேஷன் அது டிபெண்ட் பண்ணியே இல்லை. ரைட்டா? அப்ப அது என்ன ஆர்டர்னு கேக்குறான். வாட் இஸ் ஆர்டரா? கான்சன்ட்ரேஷன் டிபெண்ட் பண்ணாத டி ஹாஃப் யாரு? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். ரைட். சோ நம்ம 0th ஆர்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டருக்குள்ள தான் ஆன்சர் இருந்திருக்கும், வேற வழி இல்ல. சரியா? சோ 0th ஆர்டர்ல டி ஹாஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு we know that A naught by 2k நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்போ டி ஹாஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்ல டி ஹாஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.693 by k தான் படிச்சிருக்கோம். அப்ப டி ஹாஃப்க்கும் A நாட்டுக்கும் சம்பந்தமே இல்ல. அப்போ அவன் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னா சரியா, ஹாஃப் லைஃப்ல இண்டிபெண்டன்ட் சொன்னாலே இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். சரியா? சோ அப்போட கிராஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி ஸ்ட்ரைட் லைன்ல இருக்கும். அதுதான் இங்க மென்ஷன் பண்றோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Write the slope value obtained in the plot of ln r versus time for a first order reaction. First நீ கிராஃப் வரையணும். சரியா? கிராஃப் வரைஞ்சாதான் நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 29 உன்னோட ஸ்லோப்புக்கும் சரியா ஸ்லோப்பை தான் கண்டுபிடிக்கணும். லான் ஆருக்கும் டைமுக்கும் கேட்கலாம். ஃபார்முலா என்னடா ஞாபகம் இருக்கா? உன்னோட 0th ஆர்டர் ரியாக்ஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் தான் இல்லைன்னு சொல்ல. 0th ஆர்டர் ரியாக்ஷன் என்ன படிச்சிருக்கோம்? A is equal to minus KT இருந்துச்சு பிளஸ் A naught இருந்துச்சு. கரெக்டா? இது வந்து 0th ஆர்டர். இதே ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரா இருந்தா இதே தான், ஆனா ஒரே சேஞ்சஸ். இது இன்டகிரேட் பண்ணிருப்ப, அப்ப dx by x ன்னு கிடைச்சிருக்கும், இல்ல dA by A ன்னு கிடைச்சிருக்கும். அப்ப instead what you will get is ln A is equal to minus KT plus ln A naught இருந்திருக்கும். சரியா? சோ அப்ப இத வச்சு தான் அவன் கிராஃப் போட்டுருக்கான், வேற எதுவுமே இல்ல. we know that y is equal to m x plus c. சரியா? அப்ப உனக்கு என்ன ஆச்சு? y axis எடுத்துக்கிறேன், ln a, x axis எடுத்துக்கிறேன், it is t. so ln of a நாட்டுக்கும் ln of a க்கும் டைமுக்கும் நான் கிராஃப் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். சோ உன்னோட கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு, கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு, ஐ மீன் உன்னோட கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு. கான்ஸ்டன்ட் இருந்தாலே ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகாது, அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் உன்னோட ஸ்லோப் வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கு, அதனால டவுன்வர்ட் ஸ்லோப் தான் இருந்திருக்கும். அண்ட் தி ஸ்லோப் இஸ் மைனஸ் கே. சோ அப்போ உன்னோட ஸ்லோப் யார் அப்படின்னு கேட்டா தி ஸ்லோப் இஸ் மைனஸ் கே. இவ்வளவுதான் உன்னோட ஆன்சர். சரியா? இதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளவு பெருசு எழுதணும்.
சரி 29 புரிஞ்சுதாடா இந்த ஃபார்முலா நான் எப்படி கொண்டு வந்திருக்கேன் ஜீரோத் ஆர்டர் என்னோட ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சு அந்த ஈக்குவேஷன்ல நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் சரியா ரைட் இதே லான லாகா மாத்த சொன்னா என்ன பண்ணலாம் சோ இத லான லாகா மாத்தணும்னா ln is equal to 2.303 log of a is equal to minus kt plus 2.303 log of a naught அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கும் we know that இந்த ரெண்டு சைடும் 2.303 இருக்கு அதனால divide by 2.303 on all sides so அப்ப இங்கேயும் 2.303 பண்ற பண்ணா you will end up with இந்த 2.303 இந்த 2.303 கேன்சல் ஆயிடும் இந்த 2.303 இந்த 2.303 கேன்சல் ஆயிடும் சோ அப்போ end up with log a is equal to minus kt divided by 2.303 into plus log of a naught கிடைக்கும் இதுதான் உன்னோட ஃபைனல் ஆன்சரா கிடைக்கும் சரியா come on ஃபார்முலா எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கொண்டு வர பார்க்கணும் அங்கங்க சரியா ரைட் மூவிங் ஆன் வித் தி நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन what is the slope value obtained in the plot of log of r naught by r versus time right இப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டருக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் இல்ல வேணா ஜீரோத் ஆர்டர்ல இருந்து கூட எழுதலாமே ஜீரோத் ஆர்டர் a is equal to minus kt plus a naught இது ஜீரோத் ஆர்டர் இதையே நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டருக்கு நான் பண்றேன் அப்போ ln a is equal to minus kt plus ln a naught ல இருந்திருக்கும் வந்து log வச்சு தான் கேட்டிருக்கான் அதனால logக்கு மாத்திக்கலாம் சோ அப்போ log a is equal to minus kt plus log a naught இங்கேயும் ஒரு 2.303 வரும் இங்கேயும் ஒரு 2.303 வரும் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணா அப்ப இங்க தான் 2.303 வரும் அப்ப இத பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா யோசிச்சு பாரு சரியா a வந்து a naught by a தான் வேணும் சோ அப்போ ஈக்குவேஷன் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணலாம் ரைட்டா சோ அப்ப ஈக்குவேஷனை சேஞ்ச் பண்ணலாம் இந்த minus kt by 2.303 இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடு log a by இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடு சோ அப்போ k by 2.303 into t is equal to log a naught minus log a இருக்கும் finally t is equal to இந்த log a minus b log a by b னு எழுதலாமா அப்போ log of a naught by a கிடைச்சிருச்சு ரைட்டா சோ அப்போ எனக்கு என்ன கிடைச்சது y is equal to mx அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சதா சோ இதுதான் என்னோட y இதுதான் என்னோட ஸ்லோப் இதுதான் என்னோட x ஆக்சிஸ் அப்போ கிராஃப் என்னோட y ஆக்சிஸ் எழுதிக்கிறேன் log of a naught divided by a என்னோட x ஆக்சிஸ் எழுதிக்கிறேன் t என்னோட ஸ்லோப் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா k divided by 2.303 இருக்கு அப்போ இட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் சரியா அப்போ உனக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா இப்படி இருக்கும் அண்ட் அந்த ஸ்லோப் வந்து பிளஸ்ல இருக்கறனால பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் சரியா அப்ப m is equal to k divided by 2.303 இதுதான் ஆன்சர் திரும்பியும் சொல்றேன் இது எல்லாத்தையும் நீ எப்படி வேணா பண்ணலாம் பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டூ இன் a derived format அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ப்ரிப்பரேஷன் எடுத்துட்டு இருக்கோம் சரியா நீ வந்து இந்த ஃபார்முலாவை டைரக்டாவே நீ ஞாபகம் வச்சு டைரக்டா போட்டாலும் எஸ் இட்ஸ் அப் டு யூ நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் எஸ் நீ அதை மெமரைஸ் பண்ண வேணாம் நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போய்க்கிறேன் அப்படின்னா யூ கேன் டூ ஆல் திஸ் திங்ஸ் இதுல நீ ஷார்ட் ஃபார்ம் நீ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எல்லாமே உன்னால பண்ண முடியும் ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அப் டு யூ சரியா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन define first order reaction already படிச்சாச்சு ரைட்டா those reactions which are not truly the first order reaction but under certain condition அந்த certain condition என்ன அப்படினு கேட்டா உங்களோட concentration ஓட ratio ரைட்டா இது 1:1000 அப்படிங்கற ஒரு concentration ratio இருக்கும் ரைட்டா under certain conditions become reactions of the first order are called as pseudo first order reactions for example inversion of can sugar or ester hydrolysis இது எல்லாமே உங்களோட examples சரியா next identify the order of the reactions from the following unit
ஃபார் இட்ஸ் ரேட் கான்ஸ்டன்ட். சரி, அந்த ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வச்சு அது ஆர்டர் என்னவா இருக்கும்னு சொல்ல முடியும். ஸோ எனக்கு தெரியும் தெரியலன்றது தாண்டி கண்டுபிடிக்கலாமே என்ன இருக்கு. ஸோ இப்போ எனக்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கே, எனக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா தெரியும். ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னது, மேல வந்து ரேட் டிவைட் பை மோல் எல் மைனஸ் ஒன் டு த ஹோல் பவர் என். இதுதான் என்னோட ஃபார்முலா. ரேட்டுக்கு பதில் மோல் எல் மைனஸ் ஒன் எஸ் மைனஸ் ஒன் எழுதிக்கலாம். இது வந்து 0th ஆர்டரா இருந்திருந்தா சரியா, இந்த ஹோல் டேர்ம் போயிடும். அப்போ 1, அப்போ 0th ஆர்டர் இஸ் மோல் எல் மைனஸ் ஒன் எஸ் மைனஸ் ஒன். அதுவா இருக்கு இல்ல. சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் எடுத்துக்கலாம். அப்போ மோல் எல் மைனஸ் ஒன் எஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை, ஸோ 1 வச்சா வில் கெட் மோல் எல் மைனஸ் ஒன். அப்போ மோல் எல் மைனஸ் ஒன் எல் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ பெர் செகண்ட் கிடைக்கும். அப்போ 0th ஆர்டர் கிடையாது, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கிடையாது. அடுத்து செகண்ட் ஆர்டர் ட்ரை பண்ணு. mole L minus 1 S minus 1 divide by mole L minus 1 to the whole square இருக்கு. So mole L minus 1 square cancel ஆயிடும். அப்போ உங்க யூனிட் என்ன வரும்னா கீழ இருக்கிறது மேல போகும். அப்போ mole power minus 1 liter power plus 1 S minus 1. ஆன்சர் வந்துருச்சு. So அப்போ this is a second order reaction. ஜெனரலா நான் பார்த்தோன்னே செகண்ட் ஆர்டர்னு சொல்லிருக்கலாம். பட் 0th ஆர்டர், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் அண்ட் செகண்ட் ஆர்டர் நான் எப்படி ப்ரூவ் பண்றேன்றதுக்காக நான் எழுதியிருக்கேன். சரியா? ரைட். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. 32ல செகண்ட் ஒன். The conversion of molecules A to B follows second order kinetics. If the concentration of A is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of B? சரியா? The conversion of molecules A to B. So A ல இருந்து B போகுது. இதுதான் என்னோட கன்வர்ஷன். And it is a second order kinetics னு சொல்லிட்டோம். அப்ப நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், rate is equal to K of A. செகண்ட் ஆர்டர்னால பவர் நான் 2 போட்டுக்கிறேன். முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளவுதான். Right. If the concentration of A is increased by 3 times, அப்ப இத நான் rate 1 எடுத்துக்கிறேன். அப்ப என்னோட rate 2 is equal to K of, இத வந்து 3A போட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம். 3A போட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? Rate 2 is equal to 3 square பண்ணா 9, 9 of K A square கிடைக்கும். In other words, rate 2 is equal to 9 times of rate 1. அப்ப 9 times எனக்கு increase ஆயிருக்கும். இதுதான் என்னோட ஆன்சர். Next, write the expression of integrated rate equation for the 0th order reaction. Integrated rate equation தெரியுமா? So A is equal to minus KT plus A naught. நீ இது எழுதினாலும் கரெக்ட் தான். இல்ல எனக்கு K is equal to எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ எழுதினாலும் கரெக்ட் தான். சரியா? which one it is, you can go with the answer, no issues with it. சரியா? அடுத்து இதோ இங்க எழுதிருக்கேன். சரியா? integrated rate equation for 0th order reaction. A is equal to minus KT plus A naught. இதோட நிப்பாட்டா ஃபாதரா எனக்கு K is equal to அப்படின்னு போட்டு நான் எழுதுறேன்னா தாராளமா எழுதிக்கோ, தப்பே இல்லை. சரியா? சோ உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? K is equal to A naught minus A divided by T கிடைக்கும். சரியா? Next, analyze a given graph drawn between concentration of reactant versus time. So reactantக்கும் டைமுக்கும் நடுவுல graph வரைஞ்சிருக்காங்க. Okay, predict the order of the reaction. Theoretically, can the concentration of the reactant reduce to 0 at infinite time? சரியா? So time infinite போயிட்டே இருக்கும்போது, let's assume இங்க 30 ஓட நிப்பாட்டறதுனால நீ வந்து 500 minutes எடுத்துட்டு போனாலும் இது வந்து 0 ஆக வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்கலாம். இதான் क्वेश्चन. ரைட். சோ இது நடக்குமான்னு கேட்டா let's go on with the step wise. First one, predict the order of the reaction. Concentration versus time. எனக்கு என்ன தெரியும்? concentration versus timeல 0th order தான் ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கும். அப்ப 0th order கிடையாது, முடிஞ்சிருச்சு. சரியா? இதே என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரா இருந்தா concentration versus reactant, reactant வந்து கம்மி ஆயிட்டே இருக்கும். அப்போ obviously yes, this is first order reaction. Next, theoretical concentration reduces to 0. வாய்ப்பே இல்ல. சரியா? சோ உனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, the possibilities are reactant ஓட concentration initially ரொம்ப வேகமா குறையும். Yes, we know that. And கீழ போக 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 உனக்கு just missல தான் வருமே தவிர்த்து 0 வரணுமா அப்படின்னு கேட்டா it is not mandatory, because there is a possibility it can form equilibrium also. சரியா? அப்ப இது 0 வரணும்ன்றது mandatory கிடையாது. But yes, nearly 0 வரதுக்கு chances இருக்கு if it is going to completion. சரியா? The rate of the first order reactions and the concentration of the reactant vary exponentially with time. Hence, theoretically it will take, theoretically சொல்லிருக்கான், it will take infinite time for the reactions to go completion.
though after a finite period the concentration becomes nearly zero. சரியா? தியரிட்டிக்கலா பேசினா நடக்கும், ஆனா பிராக்டிகலா பேசினா நமக்கு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் ஈக்குலிபிரியம்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, அதனால அது வராது. சரியா? நெக்ஸ்ட் டிஃபைன் ரேட் கான்ஸ்டன்ட். ஆல்ரெடி ரேட் கான்ஸ்டன்ட் பத்தி படிச்சாச்சு. k is equal to rate of concentration of AO BO ஏதோ ஒன்று பவர் ஸ்கொயர் வரப்போகுது, ரைட்டா? ஸோ அப்போ இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் kept as 1, அப்போ ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட்னு ஒன்று படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி படிக்கலாம். Rate constant is a proportionality factor in the rate law expression in a chemical reaction. It is defined as the rate of the chemical reaction for which the concentration of the each of the reacting species is unity. So another reacting species or concentration on unity in which rate constant is nothing but the rate of the reaction. Next. And give the mathematical relation between a rate constant half life. Rate constant k க்கும் half life t half க்கும் k க்கும் இருக்க ஒரே ஈக்குவேஷன் இது T of is equal to 0.693 by K. அப்ப இதுதான் என்னோட ஃபார்முலா, கொடுத்துட்டு முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. வாவ், டைம் இஸ் 9:34. நம்ம 34th क्वेश्चन முடிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் டிஃபைன் ஆர்டர் ஆஃப் a reaction. சோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஆர்டர் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் ரேட் லா எக்ஸ்பிரஷன்ல ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட், சரியா? அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம xy எலிமெண்டரி ஸ்டெப்பா இருந்திருக்கும். அந்த x and y, சரியா, ரேட் லா எக்ஸ்பிரஷன்ல இருக்க x and y வை நீ ஆட் பண்ணி போட்டா that will be order of the reaction. சரி, okay. Predict the order of the given graph. T half க்கும் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் கொடுத்திருக்கான், ரைட்டா? சோ T half க்கும் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் கொடுத்திருக்கான். அப்போ சொல்லலாம் தாராளமா T half க்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் நடுவுல ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்தா கண்டிப்பா அது என்னவா இருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரா தான் இருக்கணும். because we know that T half is equal to 0.693 divided by K. சரியா? அப்போ இதுல தான் கான்சன்ட்ரேஷன் கூட அது இன்வால்வ் ஆகல. therefore this is it. next T half versus R naught. உனக்கு டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக உன்னோட R naught வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. அப்ப இது என்ன ரியாக்ஷனா இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா we know that T half is equal to A naught by இல்ல R naught by 2K அப்படின்னு படிச்சிருக்க, ரைட்டா? சோ அப்போ உனக்கு T half இன்க்ரீஸ் ஆக A naught இன்க்ரீஸ் ஆகும் because they are directly proportional. அதனால T half A naught இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு, சரியா? so we can say that this is zeroth order reaction. சரியா? maximum zeroth order first order தான், சரியா? ஒண்ணு T half வச்சு கேட்டா first order ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம், they are independent. சரியா? இல்ல வெறும் கான்சன்ட்ரேஷன் வெர்சஸ் டைம்ல வச்சு கேக்குறான் அப்படின்னா யார் இண்டிபெண்டா வருவாங்கன்னு கேட்டா என்னோட கான்சன்ட்ரேஷன் இண்டிபெண்டா வரும் ஃபார் zeroth order reaction. சரியா? இல்ல வேற எந்த கிராஃப் கேட்டாலும் சரி லாக் இருக்கான்னு பாரு, லாக் இருந்தா அது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர், இல்லனா அது zeroth order. இத வச்சு நீ கண்டுபிடிச்சலாம், சரியா? சிம்பிளஸ்ட், வேற எதுவுமே இல்ல. நெக்ஸ்ட், for a reaction C2H4 plus H2 gives C2H6, the rate is equal to 5.5 into 10 power minus 14 into C2H4. Write the unit of a rate constant. சரியா? சோ உனக்கு ரேட் கான்ஸ்டன்டோட யூனிட் எது சொல்லிருக்கான்? சிம்பிள், எனக்கு பவர்ல 1 தான் இருக்கு, ரைட்? சோ அப்ப ரேட் கான்ஸ்டன்டோட யூனிட் என்னவா இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரா தான் இருக்கும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரா இருந்தா we know that it is either செகண்ட்ஸா கொடுக்கலாம், இல்ல நான் மினிட்ஸா கொடுக்க போறேன்னா அது மினிட்ஸா கொடுக்கலாம், முடிஞ்சிருச்சு, வேற எதுவுமே இல்ல. நெக்ஸ்ட் கால்குலேட்ஸ் T half. இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் தானே, அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரோட ஃபார்முலா என்னது? T half is equal to 0.693 divided by K. As you can see, நம்ம ஜெனரலா என்னதோ rate is equal to K ன்னு எழுதிட்டேன்னா எழுதுவோம். அப்ப K ஓட வேல்யூ தானே இது, அப்ப K ஓட வேல்யூ அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கோ. அப்போ 0.693 divided by 5.5 into 10 power minus 14. ஏன் இவ்வளவு பெரிய வேல்யூ கொடுத்து வச்சிருக்கீங்களா? சரி, ஓகே. இதை கால்குலேட் பண்ணா you'll get the answer. அதுதான் உன்னோட ஃபைனல் ஆன்சர். 10 power minus 14 மேல போய்டும். அப்ப 10 power plus 14. இந்த 0.693 5.5 டிவைட் பண்ணு, சரியா? டிவைட் பண்ணா you will be getting something like 0.126 ன்னு கிடைக்குது. சோ உன்னோட ஆன்சர் என்ன கொடுத்திருக்கானா 1.26 into 10 power 13 ன்னு கொடுத்திருக்கான். இதுதான் உன்னோட ஃபைனல் ஆன்சரா அவன் கொடுத்திருக்கான், சரியா? ரைட். With this, let's move on to the next question. Question number 37. For a chemical reaction, reactant gives product. The variation in the concentration R versus T. சரியா? Concentration of R versus T plot is given as first what is the order of the reaction, next what is the slope of the curve. இதான் நீ கண்டுபிடிக்கணும். சரி,
we know that எனக்கு வந்து ரேட், சரி ரேட்டுக்கு பதில் மைனஸ் டிஆர் பை டிடின்னு எழுதலாம். வெர்சஸ் நான் வந்து டைம் கூட ஈக்குவேட் பண்றேன். சரியா? ஸோ அப்ப இது பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எப்பயுமே எனக்கு வந்து கம்மியாகும். சரியா? ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை எங்க இருந்து கொண்டு வரலாம்? we know that a is equal to minus kt plus a நாட்ல இருந்து கொண்டு வரலாம். இதுதான் y, concentration of reactant. இது வந்து m, இது வந்து x, இது c. அப்ப c இருக்கு, அப்ப 0ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகாது. சரியா? சோ x வந்து டைம். சோ அப்போ இங்க இருந்து ஸ்லோப் வந்து மைனஸ் கேவா இருக்கு, அதனால தான் அது கீழே வருது. சோ அப்போ it is zeroth order reaction. so zeroth order reaction தான் அதை ஈக்குவேட் பண்ணிருக்கு. அப்ப இதோட ஸ்லோப் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா it is obviously minus k. சரியா? எவ்வளவுதான் ஆன்சர் இங்க இருக்கு பாரு. the reactions of zeroth order, first one. second one, the slope of the curve is minus k. சரியா? okay, next one is most important question. இத பேஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு क्वेश्चंस இருக்கு, சால்வ் பண்ணனும் கண்டிப்பா. for first order reaction, first order சொல்லிட்டோம். show that time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction. சரியா? சோ இதுதான் அவனோட பாயிண்ட். அப்போ இத சிம்பிளஸ்டா நீ என்ன எழுத போறேன்னா you are going to prove that t 99% is equal to 2 into t 90%. இதுதான் நீ ப்ரூவ் பண்ண போற. சரியா? ரைட். சோ இத ப்ரூவ் பண்ணனும் அப்படினும்போது நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படினு கேட்டா, first one for 99% completion அப்படினு போட்டுக்கோ. சோ அப்போ உனக்கு என்ன வரும்? t 99% is equal to, சோ எனக்கு ஃபார்முலா என்ன தெரியும்? t is equal to 2.303 divided by k log of a naught divided by a. இதுதான் என்னோட ஃபார்முலா. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்ல. சோ அப்ப t 99% is equal to 2.303 divided by k. k நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம். k எனக்கு அவங்க என்னன்னு கொடுக்கவே இல்லை. log of a naught percentage தான் பேசிட்டு இருக்க. இது 99% வந்து கம்ப்ளீஷன் ஆயிடுச்சு. ரைட்டா? அப்ப நீ இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளவு எடுத்திருப்ப? 100 எடுத்திருப்ப. டிவைட் பை 99% கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா it is 100 minus 99. சோ அப்ப பேலன்ஸ் எனக்கு 1 தான் இருக்கும். அப்ப இதுதான் என்னோட ஆன்சர். சரியா? ஓகேவா? சோ அப்போ what I get is t 99% is equal to 2.303 divided by k log of 100 இருக்கு. சரியா? we know that log of 100 I can write as log 10 square. log of a power b is equal to b log a ன்னு எழுதலாம். and log of 10 வந்து 1 ன்னு எனக்கு தெரியும். அப்போ log of 100 is nothing but 2. இது என்னோட ஒரு ஃபார்முலாவா எடுத்துக்கோ. அடுத்து சரியா? அடுத்த ஃபார்முலா t of 90% க்கு போடு. t of 90% is equal to, சரியா? t of 90% இருக்கும். இதே ஃபார்முலா எழுதிக்கோ. 2.303 divided by k log of initial எவ்வளோ 100% divided by and final எவ்வளோ 90% completion. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? 100 minus 90% completion. அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? 10 தான் இருக்கும். அப்போ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அப்ப what I got is t 90% is equal to 2.303 divided by k log 10 இருக்கும். we know that log of 10 is equal to 1. கரெக்ட்டா? அப்ப t 90% is equal to 2.303 by k. அப்ப 2.303 வந்து t 90 கண்டுபிடிச்சாச்சா? அப்ப இந்த ஈக்குவேஷனை தூக்கி இதுல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணு. அப்ப என்ன ஆச்சு? so instead of 2.303 by k we can write as t 90%. so we can get the final answer t 99% is equal to t 90% into 2 ன்னு கிடைச்சிச்சு. so this is your answer. சரியா? கரெக்ட். சோ இங்க நீ வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம், a ஓட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்க போற? அவன் 99% கம்ப்ளீஷன் சொல்லிட்டான். அப்போ உனக்கு என்ன ஆகும்? 100%ல இருந்து 99% கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கு? it is 1%.
ஸோ அதனால தான் டிவைட் பை 1 போட்டோம். அதே மாதிரி ஸோ 90% கம்ப்ளீஷன், அப்போ என்னாச்சு 100%லேருந்து 90% கம்மியாயிடுச்சு. அப்போ பேலன்ஸ் 10% தான் இருக்கும். அதனால டிவைட் பை 10. இதுதான் நீங்க எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது. சரியா? ரைட். வித் திஸ் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन, டிஃபைன் half life ஆஃப் தி ரியாக்ஷன். ஸோ half lifeனா என்ன? எனக்கு வந்து ஒரு 10 கிராம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு, இது வந்து 5 கிராம்ஸா மாறுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்டா அதுதான் என்னோட half life. The time taken for half of the reactions to complete, that is the time in which the concentration of the reaction is reduced to half of its original value is called half life period of the reaction. அவ்வளவுதான். Next, write the expression for half life for zeroth order reaction and first order reaction. தெரியாதா? T of is equal to A0 by 2K. இது வந்து zeroth order. இதே first orderனா T half is equal to 0.693 by K. இது உன்னோட first order ஓட equation. அவ்வளவுதான். Right. Next question. For a reaction, 2 moles of N2O5 gives 4 NO2 plus O2 at 318 Kelvin. Calculate the rate of the reaction if a rate of disappearance of N2O5 is 1.4 into 10 power minus 3. நம்ம first படிச்ச question. Rate of disappearance எல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கானா? அப்ப இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ரேட் எழுதலாமா? சோ அப்போ rate is equal to N2O5 2 moles இருக்கு, இது reactant, அதனால minus 1/2 d of N2O5 divided by dt is equal to, இது product 4 times இருக்கு, அப்ப plus 1/4 d of NO2 divided by dt is equal to d of O2 divided by dt ன்னு இருக்கும். சோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான், N2O5 கொடுத்துட்டான் disappearance, calculate the rate of the reaction, ரைட்டா? சோ அப்போ ரேட்டுக்கும் N2O5க்கும் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? சோ அப்போ என்ன கிடைக்கும், rate is equal to minus of d of N2O5 divided by dt, முன்னாடி 1/2 இருக்கு, அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன். disappearance அப்போ minus of d of N2O5 divided by dt கோட வேல்யூ அவன் கொடுத்துட்டான். சரியா? அப்போ rate is equal to 1/2 into, சரியா? 1/2 into 1.4 into 10 power minus 3 இருக்கு. கேன்சல் பண்ணு, 1.4 பாதியா எடுத்தா 0.7, அப்போ 0.7 into 10 power minus 3 இல்ல 7 into 10 power minus 4 போட்டுக்கோ, whatever it is, both are same. சரியா? ரைட். சோ ரேட் தான் கொடுத்திருக்கான், அப்போ mole L minus 1 S minus 1 இது உன்னோட யூனிட். நெக்ஸ்ட், for a first order reaction derive the relationship T99% is equal to 2 into 90%. ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சா? ரைட். Next, a first order reduction takes 30 minutes for 75% decomposition. Calculate T half. சரியா? ஒண்ணும் கிடையாது, நீ T half கண்டுபிடிக்கணும்னா உனக்கு என்ன வேணும்? We know that T half is equal to 0.693 divided by K. ஏன்னா அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்னு கொடுத்துட்டான், அப்போ எனக்கு K ஓட வேல்யூ தானே வேணும். அப்போ இந்த வேல்யூஸை வச்சுட்டு நான் K கண்டுபிடிச்சேன்னா ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு. அப்ப என்ன பண்ணலாம், we know the formula T is equal to 2.303 divided by K log of A0 divided by A. இது என்னோட ஃபார்முலா. T is equal to 2.303 divided by K. T எனக்கு தெரியும் 30 minutes னு சொல்லிட்டான். சரியா? so instead of T let me take it as 30 minutes. சரியா? நான் whole equation மினிட்ஸ்ல வைக்கணும்னா மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம். சரியா? இல்ல நான் வந்து செகண்ட்ஸ்ல கொண்டு போறேன்னா செகண்ட்ஸ்லயும் கொண்டு போகலாம். சரியா? நான் வந்து மினிட்ஸ்லயே வச்சுக்கிறேன், அதனால 30 minutes ஆவே இருக்கட்டும். into log of A0 75% decomposition நடந்துருச்சு, ரைட்டா? அப்போ எனக்கு எவ்வளவு இருக்கும்? ரொம்ப சிம்பிள், இனிஷியல் வந்து 100% டிவைட் பை 75% டிகம்போஸ் ஆயிடுச்சு, அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா 100 minus 75, the answer is 25%. அப்ப 25% தான் இருக்கும். அப்ப 30 is equal to, நான் k இந்த பக்கம் போட்டு 30 இந்த பக்கம் போட்டுக்கிறேன். so k இந்த பக்கம் போயிடுச்சு, அப்ப k is equal to 2.303 divided by 30 இங்க வந்துருச்சு 30,
log of 100 by 25 இருக்கு 25 4s 100 அப்ப log 4 கிடைக்கும் log 4 ஓட வேல்யூ ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்கான் 0.6 எடுத்துக்க சொல்லிருக்கான் நம்மள let's take it as 0.6 அப்ப k is equal to 2.303 divided by 30 into 0.6 அப்ப இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணா k ஓட வேல்யூ கிடைச்சிருமா ரைட் இல்ல இதுதான் k ஓட வேல்யூ சொல்லி அப்படியே எடுத்து இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல t half is equal to 0.693 divided by k k க்கு பதில் என்ன பண்ணலாம் 2.303 into 0.6 divide by 30 so இப்படியே நீ கேன்சல் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ண it's up to you so cancel பண்ணா you will get the answer which is 15 minutes and that is your answer முடிஞ்சது சரியா ரைட் so இங்க கொடுத்திருக்கோம் பார் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் so log இது பேஸ் 10 log 10 பவர் 4 லாம் நினைக்காத அது log பேஸ் 10 ல அவன் போட்டு வச்சிருக்கான் சரியா log of a0 by a so 100 வந்துச்சு கீழ 25 கிடைச்சது கேன்சல் பண்ணா 4 கிடைச்சது அப்ப log of 4 கிடைக்கும் log of 4 க்கு அவன் 0.6 ன்னு எடுத்துக்கலாம் so அப்ப 0.6 ன்னு எடுத்துக்கோ ஈக்குவேட் பண்ணி you will get the answer சரியா next question number 42 observe the graph shown in the figure and answer the following questions like log ன்னு கொடுத்துட்டான் அப்ப obvious order of the reaction யாரு first order next slope கேட்டிருக்கான் எனக்கு தெரியாது நான் ஈக்குவேஷன் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் சரியா ரைட் சோ என்னோட ஈக்குவேஷன் எப்படி போடுவேன் ஞாபகம் இருக்கா which is log of a is equal to minus kt divided by 2.303 plus log of a naught இருந்துச்சு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்ல இருந்து நான் ஈக்குவேட் பண்ணி கொண்டு வந்தது சரியா சோ இந்த மைனஸ் kt இந்த கொண்டு போயிட்டேன் அப்ப எனக்கு kt by 2.303 கிடைச்சது is equal to log of a naught by n கிடைக்கும் சோ அப்ப y is equal to இது வந்து m இது வந்து x ரைட்டா சோ அப்போ y எழுதியாச்சு x எழுதியாச்சு அப்போட ஸ்லோப் யார் அப்படினு கேட்டா k divided by 2.303 it's a slope next what is the relationship between k and t half we know that t half is equal to 0.693 by k அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு next question the reaction the first order reaction 50% complete in 40 minutes calculate the time required for the completion of 90 minutes sorry 90% ரொம்ப சிம்பிள் once again இதுல இருந்து k ஓட வேல்யூ கண்டுபிடி அந்த k ஓட வேல்யூ தூக்கி இந்த 90% குள்ள ஈக்குவேட் பண்ணி that will give you the answer சரியா சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம் இது 50% completion அப்ப டைரக்டா எழுதலாம் t half is equal to 0.693 by k ன்னு எழுதலாமா சோ அப்ப k is equal to 0.693 divided by t half so 40 minutes அப்ப divide by 40 ன்னு எடுத்துக்கோ அப்ப k கண்டுபிடிச்சாச்சு எதுக்கு 90% போட்டா 90% என்ன ஆகும் t 90% is equal to 2.303 divided by k log of 90% அப்போ 100 divide by இது இனிஷியல் ஃபைனல் எவ்வளவு 90% கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு 10% தான் இருக்கு அப்போ 10 இதுவும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்போ you get same so அப்போ log 10 is equal to 1 அப்போ full term போயிடுச்சு அப்போ 2.303 divided by k மட்டும் தான் இருக்கும் சரியா சோ அப்போ 2.t90% is equal to 2.303 divided by k k க்கு பதில் இவங்கள எடுத்துக்கோ 0.693 into 40 சரியா so 2 3s are ரைட்டா அப்ப இதையும் கேன்சல் பண்ணு சரியா கேன்சல் பண்ணா எவ்வளவு வரும் பாரு right so we get answer something like 0.3 ன்னு கிடைக்கும் so அப்போ இது நீ further divide பண்ணா you will get the final answer the final answer is 133 minutes so இதோட முடிஞ்சது next question number 44 மறுபடியும் ஒரு கிராஃப் இருக்கு concentration versus time இதே கிராஃப் நம்ம திரும்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரைட்டா ஞாபகம் இருக்கா it is concentration versus time அப்ப எனக்கு zeroth order தெரியும் a is equal to minus kt plus a naught
அப்ப டைம் versus concentration. அப்போ ஆர்டர் என்ன? ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் ஜீரோத் ஆர்டர். ஏன்னா இது ஜீரோத் ஆர்டர் இன்டகிரேட்டட் ஈக்குவேஷன் தான். அதனால ஜீரோத் ஆர்டர். ஸோ என்னோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ இங்க இருக்கு. சரியா? ஸோ y இது x. ஸோ அப்போ m வந்து மைனஸ் கேல இருக்கு. அதனால தான் டவுன்வர்ட்ல போட்டிருக்கோம். ஏ நாட் இங்க இருக்கு. ஸோ இதுதான் என்னோட கான்ஸ்டன்ட். சரியா? நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் த கர்வ்? இட் இஸ் மைனஸ் கே. வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்? ரேட் கான்ஸ்டன்ட் யூனிட் எனக்கு தெரியும்ல, k is equal to mole L minus 1 S minus 1. அவ்வளவுதான். Next question. The first order reaction has a rate constant 4.9 into 10 power minus 3 per second. How long will 4 gram of this reactant takes to reduce to 3 gram? So the 4 gram வந்து 3 கிராமா மாறணும். So what is the time taken? Simple formula போடு. T is equal to 2.303 divided by K log of initial concentration divided by final concentration. சரியா? அப்போ T is equal to 2.303 divided by rate constant அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டான். சரியா? சோ அப்ப என்ன கிடைச்சது? 4.9 into 10 power minus 3 log of initial concentration எவ்வளோ? 4 grams. It takes to reduce to 3 gram. இது 3 கிராமா வரணும். 4 கிராம்ல இருந்து 3 கிராம் வரணும். அப்போ initial concentration, final concentration. இது எல்லாத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணு. இது ஈக்குவேட்னா you will get the final answer. You will get something like 58.75 secondsல கிடைக்கும். That is your answer. சரியா? So log 4 ஓட வேல்யூ கொடுத்துட்டான், log 3 ஓட வேல்யூ கொடுத்துட்டான். சரி, அதை வச்சு போடுவேன். என்ன, நான் அடுத்தது மட்டும் இனிஷியேட் பண்றேன். 2.303 divided by 4.9 into 10 power minus 3 into இது log 4 divided by 3 இருக்கு. log a by b log a minus log b ன்னு போட்டுக்கலாம்ல. அப்போ நான் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு போறேன். 2.303 divided by 4.9 into 10 power minus 3 into log 4 minus 3. log 4 வந்து 0.6020 minus log 3 0.4771. இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ்னா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நீ வந்து அது கூட மல்டிபிள் பண்ணா you get the answer, and that's how it's supposed to be done. சரியா? Next question, 46. A first order reaction takes 40% completion in 80 minutes. So 40% வந்து 80 minutes complete ஆயிடுச்சு. Calculate the value of rate constant. இதுல இருந்து k வை கண்டுபிடிச்சிரு. In what time the reaction 90% will be completed? Simple. So அப்போ first இந்த equation யூஸ் பண்ணி k வை கண்டுபிடிக்கணும், ரைட்டா? அப்போ we know the formula T is equal to 2.303 divided by K log of A naught by A. இது என்னோட formula. First equation apply பண்றேன். T வந்து 40 minutes. Sorry, T வந்து 80 minutes for 40% completion. Divide by 2.303 divide by K log of 40% completion ஆயிருக்கு, ரைட்டா? அப்ப out of 100% 40% complete ஆயிடுச்சு. அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா 60% இருந்திருக்கும். சரியா? So we will be getting log of 10 divided by 6. 10 யும் 6 யும் கேன்சல் பண்ணிடு. சரியா? சோ அப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 5 3. சரியா? சோ அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? 80 is equal to 2.303 divided by K log of A minus log of B. சோ அப்ப இதெல்லாம் ஈக்குவேட்னா k ஓட வேல்யூ உனக்கு கிடைச்சிரும். இந்த k ஓட வேல்யூ தூக்கி அடுத்ததுல ஈக்குவேஷன் பண்ணு. சோ 90% completion, ரைட்டா? சோ அப்ப 90% completionனா T 90% is equal to 2.303 divided by K log of 90% completion. அப்ப 100 divided by, so it is supposed to be 90% completed. அப்ப 100 minus 90 ஆ இருக்கும். So we'll get 10. cancel ஆயிடுச்சு. So k ஓட வேல்யூ தெரியும். இந்த வேல்யூ தூக்கி சப்போர்ட் பண்ணு. We get the answer for T 90%. சரியா? So answer எவ்வளவு வருது அப்படின்னு கேட்டா question number 46. The answer you will be getting is 360.63 minute. சரியா? இதுதான் உன்னோட ப்ராப்பர் ஆன்சர். ட்ரை பண்ணு. சரியா? கால்குலேஷன் மட்டும். Now we are in 47th question. The decomposition of ammonia on platinum surface is zeroth order reaction. Obviously catalyst போட்டா zeroth order தான் வரும். If rate constant is 4 into 10 power minus 3 mole per seconds, how long will it take to reduce the initial concentration of ammonia
from 0.1 molar to 0.06 molar. So எவ்வளவு டைம் ஆகும்னா கேட்டிருக்கான். சரியா? அப்ப t தான கண்டுபிடிக்க போற. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் போட்டுடலாமா? So அப்ப t is equal to 2.303 divided by k log of initial concentration by final concentration. இது உன்னோட ஃபார்முலா. So அப்ப t is equal to 2.303 divided by k. k வந்து யாரு? Rate constant. அப்ப 4 into 10 power minus 3 mole per second. சரியா? அடுத்து log of initial concentration final concentration. So 0.1 moles ல இருந்து 0.064 எனக்கு வேணும். சரியா? சோ அப்ப இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் அவன் கொடுத்துட்டான், ஃபைனல் கான்சன்ட்ரேஷனுமே அவன் கொடுத்துட்டான். கரெக்ட்டா? சோ அப்போ log of 0.1 divided by 0.064 இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணு. சரியா? சோ ஈக்குவேட் பண்ணா you will get the answer. ஒரு நிமிஷம். ஜீரோத் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் என்ன? சி லாகே வராது. மேலே அழிக்கணுமா? ஃபார்முலா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கே போட்டுருக்கேன். ரொம்ப நேரமா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் போட்டுருக்கேன். அதனால வந்துருச்சு. சரியா? சோ எனக்கு ஃபார்முலா தெரியுமா இல்லையான்னு யோசிச்சுக்கோ. a is equal to minus kt plus a naught. இதான ஃபார்முலா. அப்ப எனக்கு t வேணும். கரெக்டா? சோ அப்போ minus kt is equal to a minus a naught. மைனஸ் இந்த பக்கம் மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ a naught minus a is equal to k into t. அப்போ t is equal to a naught minus a divided by k ன்னு கிடைக்கும். சோ அப்ப இது பண்ணா உங்க ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு. அப்போ t is equal to a naught which is 0.1 minus 0.064 divided by k. சோ என்னோட ரேட் கான்ஸ்டன்ட் 4 into 10 power minus 3. இதை கேன்சல் பண்ணா உனக்கு கிடைக்கும். இதுதான் உனக்கு decomposition. So 20% decompose ஆகிறதுக்கு 30 minutes தேவைப்பட்டிருக்கு. அப்போ calculate t half. என்ன பண்ணலாமா? First order reaction. So அப்போ t is equal to 2.303 by k log of a naught by a 2.303 divided by k. So t வந்து 30 minutes 30 ல எடுத்துக்கிறேன். log of 20% decomposition, right? அப்போ 20% decompose ஆயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? 100% divided by 80% தான் இருந்திருக்கும். சோ அப்போ இதை நீ கேன்சல் பண்ணிடலாம். சரியா? அப்போ log of 10 by 8 அப்படியே தான் இருக்கும். சோ அப்போ k is equal to 2.303 divided by 30 log of 10 by 8. இதோட k வேல்யூ. சரியா? நெக்ஸ்ட் t of is equal to 0.693 divided by k. அப்ப இந்த k வை தூக்கி இங்க கடைசி வேல்யூ தூக்கி இதுக்குள்ள சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. will get the answer and that's it. சோ இங்க ஒரே ஒரு விஷயம், அவன் வந்து இங்க log 8 க்கான வேல்யூ உனக்கு கொடுத்துட்டோம். ரைட்டா? log 10 by 8 இருந்தா நீ என்ன பண்ணிருப்ப? log 10 minus log 8 ன்னு எடுத்திருப்ப. சோ அப்ப log 10 க்கு 1 ன்னு எனக்கு தெரியும், மைனஸ் log 8 க்கு உனக்கு வேல்யூ தெரியாது. அவன் log 2 க்கு கொடுத்திருக்கான். அப்ப நீ தப்பா பண்ணிட்டியானா? கிடையாது. அப்ப நீ என்ன பண்ணலாம்? log 8 can be written as log 2 cube ன்னு போடலாமா? அப்ப 3 log 2 ஆ? சோ அப்போ 3 into 0.3010. அப்போ மல்டிபிள் பண்ணி you get 0.9030 ன்னு கிடைக்கும். அப்போ 1 minus 0.9030 தான் நீ மைனஸ் பண்ணும். you will get the log value. சரியா? which is 0.1 approximately. சரியா? அந்த 0.1 நீ அதுக்கப்புறம் மல்டிபிள் பண்ணா you'll get the answer. சரியா? சோ நீ தப்பாலாம் எடுக்கல, கரெக்டா தான் எடுத்திருக்க. அவன் வந்து log 8 கொடுக்காம 2 கொடுத்தான். ஏன்னா they want you to assume log 8 is nothing but log 2 cube அப்படின்னு எடுத்துட்டு நீ போகணும்னு பார்த்திருக்கான். சரியா? Right. We have 2 more questions.
Two more questions. I think I'll just leave it to you. நான் சால்வ் பண்ணல. So 49, 50 questions. It's completely up to you. நீ கம்ப்ளீட் பண்ணு. சரியா? So உனக்கு தெரியும். Following data are obtained for the reaction. N2O5 gives 2N2, 2NO2 plus half O2. Time per second. சரியா? So உன்னோட கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்கான் N2O5. சரியா? இது கான்சன்ட்ரேஷன் at 0 seconds, concentration at 300 seconds or 5 minutes. ரைட்டா? ஸோ அப்போ இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன், ஃபைனல் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு போட்டு d of N2O5 by dt கண்டுபிடிச்சிடலாம். ரைட்டா? ஸோ இங்க இருந்து நீ பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சலாம் and you can determine the k value. சரியா? show that it follows first order reaction. சரியா? ஸோ உனக்கு என்ன தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் K1 K2 எல்லாமே ஈக்குவலண்டா இருக்குன்னு காட்டு, அது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் வந்துருச்சுன்னு சொல்லலாம். கால்குலேட் ஹாஃப் லைஃப், அதான் k ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டல, அப்போ 0.693 by k போட்டு நம்ம அதுக்கான வேல்யூ போட்டுடலாம். ஸோ அப்போ we can determine everything. இதை நீ பாரு. அடுத்து a first order reaction takes 20 minutes for 25% decomposition. Calculate time when 75% of the reactions will be completed. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? once again 20 minutes 25%, அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? logல 100 divide by 75 கிடைக்கும். ஏன்னா 25% தான கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. சரியா? அப்ப இத பேஸ் பண்ணி k ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிரு. நெக்ஸ்ட் 75% of the reactions completed. அப்போ t 75% is equal to 2.303 divided by k. k ஓட வேல்யூ இங்க நீ கண்டுபிடிச்சிருப்ப into log of 75% complete ஆயிருந்தா it is 100 divided by 25 ஆ இருந்திருக்கும். So இதோட t 75% complete பண்ணிடு. And with this we have completed the first 50 questions. இன்னும் ஒரு 30 questions இருக்கு, that will be completing in the next class. And with that நம்மளோட 10 chapters are over. We'll be completing it by tomorrow. Right? If you have any doubts, we'll speak now.